हाँ जी विद्यार्थियों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ भाषा की जमात ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे सी। ਅੱਜ ਦੀ जमात ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ करनी है संबंधकों बारे। पिछली जमात अपनी क्रिया विशेषण के नाल रिलेटेड सी, हुण आपां संबंधकों बारे गल करते हैं भी संबंधक है की है। हुण आ देखो जी लिखिया होया परिभाषा देख लो की है कि जिहड़े शब्द किसी नाम जां पड़नाव के पिछे लग के उन्हां दा संबंध वाक दे होर शब्दां नाल जोड़ते हैं उन्हां नूं संबंधक आख्या जाता है। देखो जी गल इवें है भी संबंधक है जिहड़े ये नाम जां पड़नाम कोई वाक दे विच आउंदा है उहदा संबंध वाक दे विच होर शब्दां दे नाल जोड़ते हैं, इन्हां नूं कहा जाता है साडे संबंधक। हुण इहदे विच की है जिवें दा दे दी नूं तो ये है जिहड़े ये साडे संबंधक हन, संबंधकी रूप बनाउण वास्ते है। जिवें आपां नाम दे विच भी गल कीती सी, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी कई शब्दां दे आपां एवें चक के बहुवचन बना दिंदे आ, जिवें हत्थ दा हत्थां बना देना जां हाथी दा हाथियां बना देना, पर यह बहुवचन नहीं गे, यह संबंधकी रूप है। हाथियां शब्द तो बाद आहा हाथियां दा हाथियां दे हाथियां दी हाथियां नूं हाथियां तो ये शब्द ला के ही वाक बनूगा, इन्हां शब्दां तो बिना नहीं बनूगा। इहदा मतलब वो संबंधकी रूप में आ गए, ओह बहुवचन नहीं गा, संबंधकी रूप है। वो बहुवचन हाथी दा हाथी ही रहिंदा है। ये है जिहड़ा आपां बहुवचन जदों एक वचन बहुवचन पढ़िया सीगा उदों भी गल कीती सीगी, उहदे नाल नाल आपां नाम शब्दां दी गल कीती सी। जदों आपां नाम नाउन पढ़े सी उदों भी गल कीती सी संबंधकां बारे। संबंधकां बारे जानकारी लैणे भी की है, बहुत आराम दे नाल तुसीं इस चीज़ नूं क्लीयर कर सकते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी नूं पढ़ाया, ने ते नूं दोनों संबंधक हैं। इहदे विच देखो अध्यापक ने विद्यार्थी नूं पढ़ाया, सो इत्थे अध्यापक ते विद्यार्थी का संबंध ने शब्द ने किया। विद्यार्थी ते पढ़ाया शब्द का जिहड़ा जोड़िया किने ने नूं शब्द ने। बलजीत ने सोटी नाल सप मारिया, वह कार विच आ लकीरे हुए शब्द ने जिहड़े अंडरलाइन कीते। दवात दे विच स्याही है, दवात विच स्याही है, दवात दे विच स्याही है। ये जिहड़े संबंधक किते किते दो तरह के नाल भी आ जाते हैं। ये है साडे ये संबंधक है साडे जिन्हां दे विच आपां ये स्थिति क्लीयर हो गई है अपनी भी ये साडे संबंधक ने जो किसी वाक दे विच नाम जां पड़नाम दा संबंध दूसरे शब्दां नाल करदे हन, उन्हां नूं आपां की कहने आ जी, साडे संबंधक आखदे हां। की कहने उन्हां नूं? संबंधक। संबंधकां दी परिभाषा तो आपां नूं पता लग्या कि संबंधक है जिहड़े ओह किहड़े आ देखो उदाहरणों के विच भी दिते हुए आ भी दा दे दी नूं तो। उस तो बाद लकीरे हुए शब्द देख लो, ने नूं ने नाल विच दा दे विच राही सामने दी शब्द है जिहड़े ये साडे संबंधक शब्द हैं जो किसी वाक दे विच आके उस वाक दे विच नाम जां पड़नाम दा होरां शब्दां दे नाल संबंध दसदे हन। संबंधी अते संबंधवान भी आउंदे आ नाल। संबंधक दे विच की हुंदा, दो चीज़ां हुंदियां, एक दा संबंध दूसरे नाल दस्सिया जांदा है। सो वो मतलब की है दो इस तरह समझो भी दो शब्दां दा संबंध दसना किने है? संबंधक ने। ते वो जिहड़े दो शब्द आ उन्हां दे विचों एक तां संबंधी हुंदा, एक संबंधमान हुंदा ते जिहड़ा संबंधक वो तुहानूं पता ही है। संबंधक जां संबंध सूचक पिछेतर तो पहला आया शब्द संबंधी हुंदा है ते बाद विच आया शब्द है जिहड़ा वो संबंधमान हुंदा है। इहदे विच जिवें राम ने पानी पीता, ये वाक दे विच ने शब्द है जिहड़ा वो साडा संबंध है, साडा किहड़ा संबंधक है। ते राम ते पानी, राम हैगा साडा संबंधी ते राम दा संबंध किहदे नाल है? पानी संबंधमान दे नाल है। राम संबंधी है ते पानी शब्द है जिहड़ा वो संबंधमान है। इन्हां संबंधी अते संबंधमान नूं आपस दे विच कौन जोड़ रहा है? संबंधक। किहड़ा? ने शब्द है जिहड़ा। हुण एक इत्थे शब्द आया सीगा संबंध सूचक पिछेतर की हुंदे आ। संबंधकां दा दूसरा नाम भी लिया जांदा एक संबंध सूचक पिछेतर। कोई तो संबंधक होंदे आ जिहड़े बिल्कुल साडे सामने क्लीयर स्थिति दे विच हुंदे आ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਨੇ, ਨੂੰ, ਨੇ, ਵਿੱਚ, ਦਾ, ਦੇ, ਰਾਹੀਂ, ਦੀ, ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਫਿਕਸ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਉਪਸਰਗ, ਪ੍ਰਤਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਕੀ ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ, ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਡਿੱਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵਾਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਠਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਖਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਈ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਈ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛੇਤਰ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿਛੇਤਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ। ਹੱਥੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥੀਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ। ਮੰਜਿਓਂ ਮਤਲਬ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਕੋਠਿਓਂ ਮਤਲਬ ਕੋਠੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੰਜਿਓਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੰਜਿਓਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਮੰਜਿਓਂ ਮਤਲਬ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੰਜਿਓਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਬੰਧਕ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੰਜਿਓਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਕੋਠਿਓਂ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ। ਪੈਰੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਧੁੱਪੇ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਧੁੱਪੇ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪੇ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਘਰੀ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੈਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ, ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਨੂੰ, ਤੋਂ, ਕੋਲ, ਨਾਲ, ਵਿੱਚ, ਕੋਲੋਂ, ਲਈ, ਦੁਆਰਾ, ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸ, ਨੇੜੇ, ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਤੇ। ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ, ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ। ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਨੂੰ, ਨੇ, ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਾਸ, ਪਰੇ, ਕੋਲ, ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾਲ, ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਪੂਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਆ। ਦਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲੈਂਦਾ? ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਪੂਰਨ ਦੋਨੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਅਪੂਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਬਣਤਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬਨਾਵਟ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਟਰਕਚਰ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵਾਕ ਦੀ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੂਜਾ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਕ ਲਿਖੇ ਆ, ਕੋਲ ਤੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਏ। ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ। ਦੁਬਾਜਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਡਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੀ ਪੂਰਨ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਅਪੂਰਨ ਆ। ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੋਂ, ਦੀ, ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਤੇ ਉੱਪਰ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਰੀਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਸਾਹਿਤ ਸਮੇਤ ਵਿਦਨ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਤਾਈਂ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਮ ਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਸੀਤਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਈ, ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕੋਟ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਨੂੰ, ਮੈਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣ। ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਬੰਧਕ।
ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਆਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਕੀ ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਬੰਧਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਰਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾ ਦਾ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਕਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਂ, ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਤੋਂ, ਹੇਠੋਂ ਇਹ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਅਪਾਦਾਨ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਈ, ਵਾਸਤੇ, ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਖਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੇ ਖਾਤਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਅਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ। ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਛੇਤਰੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੋਜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।